press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to Yash Academy Karad. In previous video, we have seen some important tricks to solve aldehyde, ketones and carboxylic acids multiple choice questions. In this video, I am going to discuss some again important tricks to solve compounds containing nitrogen multiple choice questions. Now, before discussing or solving the multiple choice questions based on compounds containing nitrogen, you must remember some points regarding the nitrogen compounds. See these two general structures, RNO2, RNH2, nitroalkanes, amines. Nitrogen has a lone pair of electron. These are alkyl group or aromatic ring. Now first point, effect of substituent on the basicity of amines, that is electron withdrawing group and electron donating group. म्हणजे इथं बेसिसिटी मीन्स इथं काय सांगता येईल आपल्याला, तर ही जी इलेक्ट्रॉन पेअर असणार आहे, दिस इलेक्ट्रॉन पेअर, द इज विथ विच दिस इलेक्ट्रॉन पेअर इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. म्हणजे किती लवकर ही इलेक्ट्रॉन पेअर प्रोटोनेशनसाठी उपलब्ध होते किंवा बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी उपलब्ध होते, तिथं बेसिसिटी जास्त असणारी आहे. मग व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स. शॉर्टमध्ये माहीत पाहिजे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रेड्युसेस बेसिसिटी अँड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्क्रीजेस बेसिसिटी. Second, as the distance between electron withdrawing group and NH2 group increases, the basicity increases. This is very important. Effect of charge, particularly negative charge. As negative charge increases, the basicity increases. For example, you take ammonia, one lone pair. If one hydrogen atom is removed from ammonia, NH2 -1, this is -2, म्हणजे this is has highest electronegative character or negativity. Next, in Huffman elimination reaction, the major product is less substituted alkene. हे सेटजेप रूलच्या विरुद्ध आपल्याला पाहायला मिळतं. Now we'll discuss MCQ one by one. First MCQ, an organic compound having molecular formula C3H9NA when treated with nitrous acid gave an alcohol and nitrogen gas was evolved. A on warming with chloroform and caustic potash gave C, which on reduction gave isopropyl methyl amine. Predict the structure of A. म्हणजे ह्या सगळ्या रिॲक्शन्समधून जर आपण पाहिलं तर एचं स्ट्रक्चर काय असू शकेल हे तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. यू आर गिवन फॉर्म्युला C3H9N हा जर कन्सिडर केला तर देर आर टू पॉसिबिलिटीज. वी कॅन ड्रॉ टू स्ट्रक्चर्स. वन इज ए, दॅट इज आयसोप्रोपाइल अमाइन, अँड सेकंड इज एन प्रोपाइल अमाइन. बट द फायनल प्रोडक्ट इज आयसोप्रोपाइल अमाइन as it contained isopropyl group. So A is the starting compound or that is the structure of A आपण असं म्हणूया. बघूया आता काय होतंय ते. This is structure. With nitrous acid there is a formation of alcohol and liberation of nitrogen gas, and when this structure is treated with chloroform in presence of potassium hydroxide, this reaction is known as a carbyl amine reaction. There is a formation of isocyanate, that is NC,
and this on reduction gives isopropyl methyl amine. So the correct option of this MCQ is A. हे करेक्ट ऑप्शन असणार आहे, कारण डिस्क्रिप्शनवरनं जर आपण गेलो तर करेक्ट ऑप्शन ए हे असणार आहे. नाउ सेकंड मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. द करेक्ट इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी or basic strength of the following compounds is. 3 structures are given to you. You have to select correct option of increasing order of basic strength of these compounds. याचं उत्तर शोधण्यापूर्वी आपण ह्या स्ट्रक्चरकडे नीट बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षामध्ये येईल की नायट्रोजन ॲज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रत्येक ठिकाणी नायट्रोजनकडे एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असणारे आहे. In first structure there is only NH2 group bonded to benzene ring. In structure NH2 and 1 nitro, they are in 1,4 position. In structure 3 there is 1 amino or NH2 group, and at 4th position there is a methyl. म्हणजे you have to find out these groups whether they are electron withdrawing or electron donating group. म्हणजे NH2 जर पाहिला तर electron pair can easily be donated to this benzene ring. So there is a formation of double bond between sp2c and nitrogen, and nitrogen acquires positive charge. म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो असणार आहे तो increases the electron density on these 2 ortho and 1 para position. म्हणजे इथं स्ट्रक्चर सेकंड आता बघूया. सेकंड स्ट्रक्चरमध्ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेन्झीन रिंग. त्यामुळं ही जी इलेक्ट्रॉन पेअर इकडं बेन्झीन रिंगला दिली जाणारी आहे की ज्यामुळं आर्थो आणि पॅरा पोझिशन, आर्थो पोझिशनवर इलेक्ट्रॉनची घनता वाढते. ॲट द सेम टाइम NO2 इज अटॅच टू 4th पोझिशन, सो इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेन्झीन रिंग. त्यामुळं ही जी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी लवकर उपलब्ध व्हायला पाहिजे, इज नॉट इझिली अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. See structure 3. In structure 3 this group is a methyl group, electron donating. It exhibit positive inductive effect, so it increases the electron density on ortho and para position. आणि त्यामुळं या नायट्रोजनकडे असणारी जी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असणारी आहे ती इझिली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन ऑर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. म्हणजे इथं एक इलेक्ट्रॉन पेअर दिल्यानंतर इथं हा डबल बॉन्ड तयार होतो आणि इथं इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही जास्त आपल्याला पाहायला मिळते. इथं इलेक्ट्रॉन डोनेट केला त्यामुळं लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इझिली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन ऑर बॉन्ड फॉर्मेशन. सो द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड. यामध्ये बेसिक स्ट्रेंथ सगळ्यात कमी असणारी आहे, त्यानंतर 1ची आणि त्यानंतर स्ट्रक्चर 3. म्हणजे स्ट्रक्चर 3 कारण इथं लवकर इलेक्ट्रॉन पेअर याहीपेक्षा ती उपलब्ध होणारी आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फायनल प्रॉडक्ट सी ऑब्टेन इन द रिॲक्शन इज. इथं तुम्हाला हा सबस्ट्रेट दिलाय आणि सिक्वेन्स ऑफ रिॲक्शन दिलं आहे, A-B-C इथं तयार होतात. यू हॅव टू फाइंड आउट द फायनल स्ट्रक्चर C आउट ऑफ दिस 4. यातलं कुठलं आहे ते शोधावं लागेल. यासाठी आपण हे जे रिएजंट्स दिलेले आहेत ते काय करतायत आणि मग C प्रॉडक्ट कोणता मिळतोय ते आपण बघूया. इथं NH2 आहे. जर NH2 एकच जोडला असता बेन्झीन रिंगला, ॲनिलिन इन शॉर्ट, इट गिव्स 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. कारण पुढं ट्रायब्रोमो ॲनिलिन आपल्याला मिळू शकेल कारण इथं पुढं ब्रोमिनेशन अपेक्षित आहे. परंतु इथं फर्स्ट रिएजंट इज अ ॲसिटिक अनहायड्राइड, सो इट अंडरगोज ॲसिटिलेशन. दिस ग्रुप मस्ट बी प्रोटेक्टेड कारण इट ॲक्टिवेट्स आर्थो अँड पॅरा पोझिशन्स. त्यामुळं हा डिॲक्टिवेट करायचा असेल तर ॲसिटिलेशन करायचं आहे, हा प्रोटेक्ट करायचा आहे. आणि त्यामुळे इथं हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि इथं हा बॉन्ड ब्रेक होईल. त्यामुळं ॲसिलियम आयन नायट्रोजनला जोडला जाईल आणि ए प्रॉडक्ट आपल्याला हा मिळेल. ए प्रॉडक्ट मिळाल तर नायट्रोजन ॲज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज शिफ्टेड टू कार्बन, अँड कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड आहे त्यामुळं ऑक्सिजनकडे ती इलेक्ट्रॉन पेअर जाईल. नाव ब्रोमिनेशन प्रेझन्स ऑफ ॲसिटिक ॲसिड. इथं ब्रोमिनेशन होईल, मोनोब्रोमो प्रॉडक्ट आपल्याला पाहायला
मिळेल अँड दिस ऑन हायड्रॉलिसिस गिव्ह फायनल प्रॉडक्ट दॅट इज सी. म्हणजे हा ग्रुप इथं आपल्याला तुमच्या लक्षात येईल की NH2 ग्रुप जो असणार आहे तो प्रोटेक्ट ॲसिटिलेशननं केलेला आहे. सो द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन. हे असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रिॲक्शन्स ऑफ अमाइन्स आर गिवन. तुम्हाला इथं रिॲक्शन्स काय दिलेले आहे, विच वन इज नॉट करेक्ट. दिलेल्या रिॲक्शनपैकी कोणती करेक्ट नाही आपल्याला पाहावं लागेल. ए रिॲक्शन आपण बघूया. एमध्ये तुम्हाला बेन्झीन रिंग आणि नायट्रोजन अटॅच टू मिथाइल ग्रुप. सो दिस टोटल ग्रुप ॲक्ट्स ॲज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अँड ॲक्टिवेट्स आर्थो अँड पॅरा पोझिशन्स. रिॲक्शन विथ नायट्रस ॲसिड दॅट इज NaNO2 अँड HCl पासून नायट्रस ॲसिड मिळेल. सो पॅरा हायड्रोजन और पॅरा पोझिशन इज फाउंड टू बी मोर ॲक्टिवेटेड. त्यामुळे इथं NaNO2 HCl पासून मिळेल HNO2, पण इथं या रिॲक्टरमध्ये N2Cl किंवा N2X नाही आहे, त्यामुळं हा प्रॉडक्ट मिळू शकणार नाही. त्यामुळं ही रिॲक्शन जी असणारी आहे दिस रिॲक्शन इज नॉट करेक्ट रिॲक्शन. तरी पुढं काय आहे आपण बघूया. इथाइल अमाइन विथ नाइट्रस ॲसिड गिव इथाइल अल्कोहोल विथ लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन. दिस रिॲक्शन इज अ करेक्ट रिॲक्शन. Secondary amine reacts with nitrous acid to give N-nitroso derivative which is yellow oily product आणि त्यामुळं ही रिॲक्शन बरोबर असणारी आहे. त्यानंतर इथं मिथाइल अमाइन दिलं आहे विथ C6H5SO2Cl. दिस इज हिन्सबर्ग रिएजंट आहे. विथ हिन्सबर्ग रिएजंट प्रायमरी अमाइन्स गिव्स दिस प्रॉडक्ट. सो दिस रिॲक्शन इज ऑल्सो करेक्ट. So B, C, D options are correct. A option, this reaction is incorrect. So this is correct option of this reaction. Next one, method by which aniline cannot be prepared is. म्हणजे इथं तुम्हाला ह्या मेथड्स दिलेल्या आहेत आणि मेथड्समध्ये कोणती अशी मेथड आहे की विथ द हेल्प ऑफ दिस वी कॅनॉट प्रिपेअर aniline. फर्स्ट, डिग्रेडेशन ऑफ बेन्झामाइड विथ ब्रोमीन इन अल्कलाइन सोल्युशन. बेन्झामाइड जो असणार आहे तो बेन्झीन रिंग आणि बाहेर CONH2 ग्रुप असेल. ब्रोमीन इन अल्कलाइन मीडियम. सो दिस इज हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिॲक्शन आणि इथं या रिॲक्शनच्या सहाय्यानं वी कॅन प्रिपेअर ॲनिलीन. म्हणजे हे बरोबर आहे. रिडक्शन ऑफ नायट्रोबेन्झीन विथ H2 इन प्रेझन्स ऑफ पॅलाडियम इन इथॅनॉल. So reduction of NO2 group can also be carried out by catalytic hydrogenation. So NO2 is reduced to NH2. So with the help of this reaction we can prepare aniline. Next, hydrolysis of phenyl isocyanide with acidic solution. Phenyl isocyanide म्हणजे बेन्झीन रिंग आणि NC ग्रुप त्याला जोडला असेल. So this on acid hydrolysis generally 2 molecules of water are required. आणि इथं फिनिल आयसोसायनाइड ऑन ॲसिड हायड्रॉलिसिस गिव्स ॲनिलीन अँड फॉर्मिक ॲसिड. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस रिॲक्शन वी कॅन प्रिपेअर ॲनिलीन. नाव विल सी व्हॉट अबाउट द सी वेदर वी कॅन प्रिपेअर ॲनिलीन ऑर नॉट. पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ थॅलियामाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेन्झीन फॉलोड बाय हायड्रॉलिसिस विथ ॲक्वेस सोडियम हायड्रॉक्साईड. क्लोरोबेन्झीन जर पाहिलं तर बेन्झीन रिंगला Cl जोडला असेल C6H5Cl आणि इन रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर CCl बॉन्ड ॲज डबल बॉन्ड कॅरेक्टर तिथं निर्माण झालेला असेल. त्यामुळं तो जो बॉन्ड असणार आहे तो स्ट्रॉंग बॉन्ड तयार झाला असेल. म्हणजे ड्यू टू रेझोनन्स CCl बॉन्ड इन अरिल हलाइल ॲक्वायर्स डबल बॉन्ड कॅरेक्टर. इट इज अ स्ट्रॉंग बॉन्ड, मोर स्टेबल अँड लेस रिॲक्टिव्ह. सो न्यू न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. आणि त्यामुळं तिथं आपल्याला ॲनिलीन तयार करता येणार नाही कारण क्लोरोबेन्झीनमधला CCl बॉन्ड हा ब्रेक करावा लागेल आणि ते याही रिॲक्शनमध्ये ते शक्य नाही. त्यामुळं करेक्ट ऑप्शन ऑफ द रिॲक्शन इज C. नाव दिस इज लास्ट मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. नाव आय विल कंप्लीट दिस व्हिडिओ विथ एक्सप्लेनेशन. आणि हे सगळं एक्सप्लेनेशन ऐकल्यानंतर निश्चितच येणाऱ्या परीक्षेमधली जे काही प्रश्न असणारे आहेत ते निश्चितच चांगल्या पद्धतीनं आपण सोडवू शकाल.
इथं काय दिले बघूया. इन द सोल्युशनमध्ये तुम्हाला इन द रिॲक्शन ए सबस्ट्रेट इज गिवन अँड फायनल प्रॉडक्ट इज गिवन अँड ए जो असणारा आहे ए इज अ रिएजंट. या दिलेल्यापैकी कोणता ए रिएजंट आहे ते तुम्हाला शोधायचं आहे. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये या सबस्ट्रेटचं या प्रॉडक्टमध्ये रूपांतर करताना ए कोणता वापरला पाहिजे, यापैकी एक कोणता हे शोधायचा आहे. आता आपण बघूया. क्युप्रस क्लोराईड हे दिलेलं स्टार्टिंग कंपाऊंड आहे. या स्टार्टिंग कंपाऊंडवर जर क्युप्रस क्लोराईडची रिॲक्शन जर केली तर N2Cl ग्रुप, दिस इज बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड, दिस ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू Cl. म्हणजे इथं CCl बॉन्ड हा तयार होईल. आपल्याला इथं CH बॉन्ड असला पाहिजे, म्हणजे N2Cl जाऊन तिथं H आला पाहिजे. त्यामुळं हा A असू शकणार नाही. सेकंड, HgSO4 इन प्रेझन्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. जनरली ॲडिशन ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस अक्रॉस मल्टिपल बॉन्ड. टाटोमेरिझम घडतं विच रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्डेट्स अँड कीटोन्स. त्यामध्ये इथं आपण जर पाहिलं तर अरेंजमेंट बदलते ॲटमची. त्यामुळं इथंही आपल्याला हा ए असू शकणार नाही. बी आपण बघूया. H+ याचा अर्थ ॲसिडिक वॉटर असणार आहे. दिस ऑन ॲसिड हायड्रॉलिसिस गिव्स. इथं आपल्याला तेही शक्य नाही, कारण इथं जर ते रिॲक्शन कॅरी आउट करायची असेल तर तेही शक्य नाही. एच्या बाबतीमध्ये काय आपण बघूया. H3PO2 is a hypophosphorus acid and followed by H2O. It converts diazonium chloride group into hydrogen. आणि ती रिॲक्शन इथं आपण बघूया. या रिॲक्शनमध्ये हा स्टार्टिंग कंपाऊंड दिलेला आहे. रिएजंट जर आपण ए वापरला तर H3PO2 प्लस H2O, म्हणजे H3PO2 प्लस दिस ऑक्सिजन कंबाईन्स टू फॉर्म H3PO3 आणि दोन हायड्रोजन जे असणार आहेत, वन कंबाईन्स विथ Cl टू फॉर्म HCl. नायट्रोजन गॅस इज लिबरेटेड अँड दिस N2Cl ग्रुप इज सबस्टिट्युटेड बाय H. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. म्हणजे इथं या पद्धतीनं ह्या सगळ्या ट्रिक्स तुम्ही लक्षात ठेवल्या पाहिजे. प्रत्येक प्रश्न सोडवत असताना प्रत्येक प्रश्नासाठी वेगळी ट्रिक ही इथं असणारी आहे आणि ती त्या पद्धतीने वापरली तर येणाऱ्या परीक्षेतले सगळे प्रश्न तुम्ही सोडवू शकाल अशी खात्री आहे. धन्यवाद.